4 گھنٹے کے لیے آیا علیہ السلام. وہ کہتا میں مصطفیٰ کر رہا تھا، میں چن رہا تھا علیہ السلام. وہ کتنا کریم ہے تو بطول کا بیٹا، کتنا کریم ہے تو زہرا کا بیٹا. سطر کہوں اگر وصول کرو گے بابا جی، اتنا کریم ہے اس نے خط لکھ لکھ کے علیہ السلام کیے ہیں. خط لکھے گا آ تجھے علیہ السلام کرو. کرم پڑھ رہا ہوں حسین کا، دعائے زہرا میں زہرا کی دعا سے میں کرم حسین کا پڑھ رہا ہوں. میں نے کہا اس نے نوکر علیہ السلام کیے، آپ نے میری سوچ سے بڑھ کے جملہ سنا. میں نے کہا اس نے خط لکھ لکھ کے علیہ السلام کیے، آپ نے عشق میں آ کے جملہ سنا. اگلی سطر عرش پہ جا کے کہنے لگا کرم یہاں تک رکھا نہیں، اس نے دشمن کے لشکر سے بلا کے علیہ السلام. توحید اور حسین، وحدت اور حسین، وحدت اور حسین. 3 سال بیٹھا ہوں میں زہرا کے بیٹے کے دروازے پہ، میں نے چوکھٹ چاٹی ہے عباس ابو الفضل کی، اور کریم کربلا کی جملہ کریم کربلا کی دہلیز سے پڑی ہوئی گرد کو چاٹ کے کہنے لگا ہو اللہ نے فرشتوں میں بیٹھا ہوا ایک لانتی کیا تھا، حسین نے لاکھوں میں بیٹھا ہوا ایک علیہ السلام. اس نے علیہ السلاموں میں بیٹھا ہوا ایک ملعون کیا تھا، اس نے ملعونوں میں بیٹھا ہوا بلا کے علیہ السلام کیا، بلا کے علیہ السلام کیا. پوچھا تھا ناصر بھائی شب عاشور ہور نے، آ گیا ہوں تیرے لشکر میں لیکن بتا میرے پر کرم کیا کیوں تھا. حسین کہتے میں نے جنگل میں تجھے چن لیا تھا جب تو نے میرے گھوڑے کی لجام میں ہاتھ ڈالا تھا. میں نے جان بوجھ کے تجھے تیری ماں کا تانا دیا تھا، شاید تو غصے میں آئے. میں نے کہا تھا تو تیری ماں تیرے ماتم پہ بیٹھے، تو نے کہا تھا میں تیری ماں پہ سوائے درود کے کچھ نہیں پڑھ سکتا. سطر پڑھوں گا ہائے کہو تو نے جنگل میں زہرا کا احترام کیا، میں نے چن لیا. ہر انسان اس زمانے میں گناہگار بھی ہے، خطا کار بھی ہے. میں شبیر کا چھوٹا ذاکر ہو کے کہہ رہا ہوں بطول سے غداری نہ کرنا، ہر گناہ معاف ہے، زہرا سے غداری معاف نہیں ہے. محمد کی بیٹی سے مخلص رہنا، حسین کی ماں سے مخلص رہنا. سب سے زیادہ سیدوں کو رلایا ہے زہرا کی غربت میں. کل پڑی تھی حسین کے سفیر کی شہادت، آج ہے عباس کے بھانجوں کی شہادت، آج ہے رقیہ کی جوڑی کی شہادت، آج ہے میری لاہور والی ملکہ کے بچوں کی شہادت. بڑے لوگ سوال کرتے ہیں، بچے سوال کرتے ہیں یہ جو لاہور میں بھی پاک دامن ہے یہ رقیہ بنت علی ہے؟ تاریخ پڑھ کے دیکھ کتنا رلی ہیں علی کی بیٹیاں، کہاں کہاں تک آئے ہیں آل محمد. میرا مولا تمہیں ایران لے جائے، وہاں جاؤ مشہد میں قوم میں چہل اختران 40 موسیٰ کاظم کی اولاد کی ایک قبر ہے.
इनकी कब्रें भी अलहदा अलहदा नहीं बनी। सादात वगैरह सादात, कुछ किताबें कहती हैं, कुछ रवायात कहती हैं 6 बेटे, कुछ कहती 5 थे या 6 थे। आए दीन के काम। जब सैयदादियों का काफिला पहुंचा ना कूफे में, तो कूफे के सदर दरवाजे पे अली की बेटी का ऊंट गया, तो नागहा एक आवाज, सलाम अलैका या बिन्ते मोहम्मद, मुस्तफा की बेटी तुझ पे मेरा सलाम हो। अली की बेटी की ऊंट से चीख निकली, रो के कहती, सज्जाद मैं 11 मुहर्रम से लेके अब तक मुझे किसी ने सलाम नहीं किया। सज्जाद ये मुझे सलाम किसने किया है? आवाज है, मैं सर न उठाना। कूफे के दरवाजे में मुस्लिम का सर लटका हुआ है। मुस्लिम का सर कूफे के सदर दरवाजे पे लटका हुआ है। मुस्लिम के सर का आवाज सुननी थी। अली की बेटी की आवाज है, सज्जाद मेरा ऊंट जल्दी गुजार। सामने मुस्लिम का सर है और मेरे सर पे चादर कोई नहीं है। आवाज है, अम्मा मुस्लिम की आंखें शर्म से बंद हो चुकी है। अली की बेटियों के ऊंट कूफा के सदर दरवाजे से गुजरे। जब आई है ना बीबी रुकैया का ऊंट मुस्लिम के सर के नीचे, रो के कहती, मुस्लिम मैं तुझे रोने नहीं आई, करबला में हुसैन की लाश बगैर दफन के छोड़ के आई हो। मुस्लिम मुझे जल्दी से जब इतना बता, तू अकेला नहीं है, तेरे साथ मेरे 2 बच्चे भी आए थे, और कोई मेरे मोहम्मद की खबर, कोई मेरे इब्राहिम का। आज भी जो करबला के जाहिर गवाही देना, मुसैयब में जोड़ी सोई है मुस्लिम। आज भी वो आबादी नहीं है। आज भी जायरीन को बसों को दूर उतारा जाता है, पैदल चलना पड़ता है मुस्लिम के बच्चों की कब्र। मेरा मौला तुम्हें करबला ले जाए, जब मुसैयब में तुम्हारी गाड़ियां दाखिल हो, दाएं बाएं देखना, आबादियां नहीं है। आज भी मुसैयब इतना आबाद नहीं है। अल्लाह जाने जब सहरा में अकेले थे, अगर तुम्हें कभी जियारत मौला हुसैन बुलाए और तुम्हें शाम मगरब हो ना, मुसैयब में तुम्हें मगरब हो जाए, मेरे बादशाह ने करम किया है, मैं शहजादों की हकीकी तुरबत पे भी गया हूं। मैंने असल कब्र पे बैठ के शहजादों की शहादत और मुसाहिब पढ़ी है। मेरा मौला तुम्हें मगरब और शाम डूब रही हो और तुम्हारा काफिला मुसैयब मुस्लिम के बच्चों की कब्र पे हो, मुझे इस बारगाह के तकद्दुस की कसम है, शाम को ऐसे लगता है जैसे कोई बच्चे मां के लिए सिसकियों से रो रहे हैं, जैसे कोई बच्चे घबरा के कह रहे अम्मा रात हो गई है, अम्मा तेरे बेटे तेरा इंतजार कर रहे हैं। और कोई मां आज भी बच्चों को रात को तनहा नहीं छोड़ती। रोते आना, मातम करते आना, ये रातें हैं बतूल के बेटों के रोने की। 10 रातों में सिर्फ रोना तो हुसैन की औलाद को। बस मैं करीब से शहादत शुरू करने लगा हूं, तवील कैद नहीं पड़ता, करीब से शहादत। बाप मारा गया, बच्चे कूफे की गलियों में तन्हा। पढ़ा था, बच्चे अमानत रखवाए थे। एक मुहिब को कहने लगा था, मुस्लिम रो के मेरे ऊपर एहसान कर, मेरे बच्चे अपने घर रख। वो देखा था ना मुस्लिम, कूफे के हालात बड़े खराब, मैं तेरे बच्चे रखूंगा, मेरे ऊपर मुसीबत हो जाएगी। अगली सतर गुर्बत से सुनना, मुस्लिम देखा था ज्यादा देर ना रख, थोड़ी देर। क्या लगा कितनी देर? मुस्लिम कहते जब तक मैं गली का मोड़ ना मुरझाऊं, मैं गली का मोड़ मुरझाऊं, इन्हें घर से छोड़ देना, फिर ये जाने ज़हरा जाने।
जब इनकार किया था ना, किताब कहती है यूं कूफे की आधी रात को बच्चों को सीने से लगा, कहता मेरे अल्लाह मुसाफिर पे रहम कर, मेरे बच्चों पे नींद तारी कर। बाप की गोद में दोनों बच्चे सो गए। मुस्लिम ने छोटे का सर जमीन पे रखा, बड़े का सर जमीन पे रखा, तलवार न्याम पे रखी, चल रहा था और पीछे देख रहा था। गली का आखिरी मोड़ मुड़ते हुए 3 बार मुस्लिम वापस आया और बच्चे का माथा चूमा, रो के कहने लगा मेरे अल्लाह औलाद की जुदाई बड़ा जख्मी कर देती है। बस तकदीर ले आई हारस के घर, करीब से शहादत शुरू करी। तकदीर ले आई हारस के घर। इस मलाउन की जौजा मोमिना थी। बच्चे घर आए, रो के कहती है कहां बिठाऊं। जहां कुरान रखा करती थी उस जगह को साफ किया। मुस्लिम के बच्चों को बिठा के कहती मेरे घर में तुम्हारे शाया निशान जगह नहीं। दिन पूरा शहजादों को खाने खिलाती रही, बालों पे कंघियां करती रही। जो ही शाम आई है कहती है शहजादों मैंने पूरा दिन तुम्हें नहीं बताया, मेरा शौहर इब्न ज़ियाद का सिपाही जालिम है और शकीउल कल्ब है, उसके सामने तुम्हें रख नहीं सकती। मिन्नत है कनीज की अगर मैं तुम्हें घर के किसी कोने में छुपा दूं, सुबह वो मलाउन घर से चला जाएगा, मैं तुम्हें मदीने पहुंचाने का बंदोबस्त करती। शहजादों को अपने घर के बलाई कमरे में, ऊपर वाले कमरे में जाके लिटाया, दरवाजा बंद किया, ताला लगाया। खुद सहन में आके बार बार छत को देख, रो के कहती बीबी ज़हरा मैंने रख ली है, हिफाजत कर। बीबी बतूल मैं तेरे सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहती। आखिर ये मलाउन घर आया। आते ही इसने अपने सर से पगड़ी उतारी, दीवार पे तलवार निकाली, दूसरी दीवार पे। ये देख कहती खाना लाऊं, इसने खाना रखा, उसने ठोकर मारी। कहती क्या मसला है। देख लगा पूरा दिन ढूंढता रहा मुस्लिम के बच्चे कैसे रिहा होके चले गए, उन पे इनाम है, काश मुझे मिल जाते। मैं इब्ने ज़ियाद से इनाम लेता, ज़ौजा सामने आकर दी अल्लाह तुझ पे लानत करे, क्यों रुकैया के बद्दुआएं लेता है, क्यों ज़हरा की बद्दुआएं लेता है, क्या मिलेगा तुम्हें मुस्लिम के यतीम ढूंढ के। देख लगा तेरे दिल में अली की मोहब्बत है तो इसलिए बातें करती है। क्या लगी बात अली की मोहब्बत की नहीं, सिर्फ दिरहम और दिनार का लालच, जन्नत भूल गया। क्या लगा पता नहीं कब मिलेगी, ये वादा तो अब इब्ने ज़ियाद ने किया। सहम के दूर जाके बैठ गई। बच्चे थे ऊपर वाले कमरे में। छोटे ने ख्वाब में मां को देखा, हाय अम्मा की आवाज दी। इस मलाउन के कान में रोने की आवाज आई। ये उठ के कहने लगा ये मेरे घर से किसी बच्चे के रोने की आवाज आ रही है। ये जुमला तुम मर्द नहीं समझोगे, पर्दे में बैठी मेरी बहनें बेटियां जुमला समझ आएंगी। जब कहा ना मेरे घर से किसी बच्चे के रोने की आवाज आ रही है, मोमना करीबा कहती ना 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 मेरे घर से नहीं आ रही, हमारे घर में कौन सा बच्चा है, कोई हमसायों का बच्चा रो रहा होगा। ये मलाउन दे कहता बहाने न कर, हमसायों का बच्चा होता अब तक मां चुप करवा देती। जो अभी तक चुप नहीं हुआ इसकी मां पास नहीं है। मुझे यकीन हो गया मुस्लिम के बच्चे मेरे घर, हमसायों का बच्चा होता मां सीने से लगा लेती। ये मलाउन सीढ़ियां चढ़ता हुआ ऊपर गया। इसने ऊपर जाके कमरे पे ताला देखा, ज़ौजा से चाबी मांगी, उसने इनकार किया। 2 रवायात है, तलवार का दस्ता या पत्थर। पत्थर उठा के ताले पे मारा। मैं मातवियों के लिए जुमला पढ़ने लगा। ये पत्थर ताले पे नहीं लग रहा था, बतूल के जिगर पे रख रहा था, अब्बास के बाजुओं पे लग रहा था, रुकैया के कलेजे पे लग रहा था। इसने पत्थर मार के ताला तोड़ा। अंदर अंधेरा कमरा था, मैं गलत पढ़ूं गाजी मुझे माफ न करे। इसने अंधेरे में हाथ मारने शुरू किए। इसका बाया हाथ आया बड़े की जुल्फों में, बाया हाथ आया छोटे की जुल्फों पे। इसने शहजादे दोनों हाथों से उठाए। इसने मकान की छत पे आके, ये बच्चों को सीढ़ी से नहीं लाया, इसने छत पे आके हाथ खोल दिए। दोनों शहजादे मुंह के बल जमीन पे गिरे। छोटे की आवाज आई मेरी पेशानी फट गई। हाय हुसैन के, जो रो नहीं सका, हाय हुसैन के, मेरी पेशानी फट गई। ये मलाउन घोड़े पे बैठा,
میں رکا تھا کہ تم ماتم کا حق ادا کرو. یہ ملعون گھوڑے پہ بیٹھا، فجر کی اذان کوفے میں ہو رہی تھی جب یہ بچوں کو لے کے دریا کے کنارے پہ گیا. بادشاہ حسین اولاد کی زندگی کرے، جب یہ بچوں کو لے کے جا رہا تھا، کتابیں کہتی ہیں مسلم کے بچے نہ زمین پہ تھے نہ زین پہ تھے، سارے رستے پہ یہ کبھی بڑے کی زلفیں اٹھاتا، کبھی چھوٹے کی زلفیں اٹھاتا. دریا کے کنارے آ کے اس نے پھینکا بچوں کو. بادشاہ حسین بیٹوں کی زندگیاں کرے، حسین کے ذکر کے لیے تیار کر رہے ہو، حسین کی ماں انہیں قبول کرے. یوں دریا کے کنارے جا کے کوفے میں فجر کی اذان ہو رہی تھی. میں جملہ پھر پڑھنے لگا، پیر بوبی شاہ، کوفے میں فجر کی اذان ہو رہی تھی اور اذان کے بیٹوں کے چہروں پہ تماچے لگ رہے. اس نے دریا کے کنارے پہ جا کے کھڑے کیے. محمد اور ابراہیم کھڑے ہوئے. ابراہیم کی آواز آئی، تو ہمارے ماموں عباس کا نوکر رہا ہے. تم ایک دفعہ میرے ماموں عباس نے کہا تھا یتیموں پہ ظلم نہیں کرتے. یہ دیکھ کے کہنے لگا وہ مدینہ تھا، یہ کوفہ ہے. بڑے نے یہ بات کی، چھوٹے کا جملہ بھی نہ سنا. چھوٹا جوڑ کے ہاتھ رو کے کہتا صرف اتنا بتا، تو جانتا ہے کہ ہم زہرا کی اولاد ہیں؟ کہتا جانتا ہوں. تجھے پتا ہے کہ ہم علی کے پوتے ہیں، ہم علی کے نواسی اور عقیل کے پوتے ہیں. پتا تو جانتا ہے اب حسین کے بھانجے ہیں؟ کیا لگا یہ بھی جانتا ہوں. چھوٹا رو کہتا اتنا سب کچھ جان کے قتل کیوں کر رہا ہے؟ کہتا درہم کے لالچ میں جملہ مقتل کا پڑھ لگا. چھوٹا رو کہتا کتنے ملیں گے؟ کہنے لگا 2000 درہم. 2000 درہم کا نام آنا تھا. رو کے کہنے لگا بعد میرے ہاتھ مجھے گھوڑے کی زین پہ بٹھا غلاموں کے دربار میں جا کے بیچ دے، اتنے تو وہ بھی دے دیں گے. اگر غلام بنا کے نہیں بیچنا چاہتا میں تیرے گھوڑے کے ساتھ پیدل چلتا ہوں، مجھے کوفے سے مکے لے جا، وہاں میرا ماموں عباس ہے، میں عباس سے کہہ کے تجھے مدینے والی جگیر لکھوا کے دیتا ہوں، میں عباس سے کہہ کے تجھے کوفے کی جگیر لکھوا کے دیتا ہوں. اگر تو پھر بھی راضی نہ ہوا، میں ماموں حسین سے کہہ کے تجھے جنت لکھوا. آپ میرے ساتھ، میں تیرے گھوڑے کے ساتھ پیدل چلوں، میں حسین سے جنت لے کے دیتا ہوں. یہ ملعون دے کے کہتا ہے جتنے مرضی بہانے کرو میں قتل کروں. بڑے نے چھوٹے کے منہ پہ ہاتھ رکھا، رو کے کہنے لگا قاتل ہے ہمارا یہ، نہ منتیں کر. کہنے لگا اچھا پھر ایسے کر، ہمیں 2 رکعت نماز پڑھنے دے، اذان ہو رہی ہے. یہ دیکھنے لگا پڑھو اگر بچاتی ہے. میں بار بار منبر کی قسم ہے، میں مجلس پڑھنے سے پہلے بار بار پھر کتاب پڑھتا ہوں. کوئی ایسی روایت نہ ہو جائے جو کل مومن کہے اور میں دکھا نہ سکوں. یہ گھوڑے پہ بیٹھا تھا، شہزادے گفتگو کر رہے تھے. بڑے کی آواز آئی نماز پڑھنے دے. کیا لگا پڑھو اگر بچاتی ہے. دونوں دریا کے کنارے گئے، یوں پانی پہ ہاتھ تھا، تیرے کلیجہ پھٹے تو پھر ماتم کرنا. یہ ملعون گھوڑا دوڑاتا ہوا قریب گیا، اس نے ٹھوکر سے بچوں کو پانی سے ہٹا، اس نے پاؤں مارا، شہزادے ریت پہ گر گئے. یہ ملعون دے کے کہنے لگا پانی سے وضو نہیں کرنا، وضو کے بہانے پی نہ لو. بہتے دریا میں ابو طالب کی اولاد نے ریت سے تیمم کیا. پوری کائنات کا پانی جس زہرا کا حق تھا، اس کی اولاد نے بہتے دریا سے ریت سے تیمم کیا. تیمم کر کے شہزادوں نے اللہ اکبر کہا. شہزادے نماز پڑھتے رہے، یہ تلوار تیز کرتا رہا.
शहजादे नमाज पढ़ते रहे, ये तलवार तेज करता रहा, मातमी हाथ भी उठाना और सीना भी तैयार करना। इसकी तलवार तेज हो गई, शहजादों की नमाज खत्म हुई। ये नमाज खत्म करने बाद तलवार को अपने सर के ऊपर से लहराता हुआ शहजादों के गिर्द चक्कर लगाना शुरू हुआ। जैसे जैसे चक्कर लगा रहा था, शहजादे घूमते जा रहे थे। छोटे की आवाज आई, पहले मुझे कत्ल कर। बुलाद के सामने बाप को कत्ल नहीं करते। बड़े की आवाज आई, छोटा औलाद होता है, पहले मुझे कत्ल कर। बाप के सामने औलाद को कत्ल नहीं करते। जब मलाउन कहता तुम दोनों में इतना प्यार है, एक दूसरे से पहले कत्ल नहीं हो सकते। चलो मैंने पानी वाली हसरत पूरी नहीं की, मदीने वाली हसरत पूरी नहीं की, मैं तुम्हारी ये हसरत पूरी कर देता हूं। इसने दोनों की जुल्फों में एक ही बार हाथ डाला, एक ही बार से दोनों के सर तन से जुदा किए। सरों का जुदा करने के बाद इसने लाशों को दरिया में फेंका। एक काले बुरके वाली बीबी दरिया के किनारे दौड़ दौड़ के कह रही थी, कोई मेरे लाल निकालो, और कोई मेरे दरिया से बच्चे निकाल दो, और मेरे मुस्लिम के यतीम। रुकाओ अगले 1 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए रुकाओ। जब इसने लाशें दरिया में फेंके, सर इकट्ठे काटे थे। जब फेंके, पहले छोटे का लाशा दरिया में आया। छोटे का लाशा आगे जा रहा था, बड़े का लाश आया, छोटे का लाशा वहीं पर रुक गया। जैसे ही बड़े की लाश छोटे के करीब गई, दोनों लाशों ने एक दूसरे को बाहों में लिया। इस मलाओ ने यह मंजर देखा, ये दरिया के किनारे में तीर कमान में डाल के लाशों पे तीर हुआ। लाशों पे तीर मारने शुरू किए। इसने सर डाले घोड़े की गर्दन में पड़े हुए कपड़े में। सारे रास्ते में मुस्लिम के बच्चों का लहू टपकता रहा। ये सर लेके गया इब्ने ज़ियाद के दरबार में। इस मलाओं ने इब्ने ज़ियाद के दरबार में जाके, वो जिसमें घोड़े के खाने का सामान रखते हैं ना, किताबें कहती, उस थैले में थे मुस्लिम के बच्चों के सर। जब ये दरबार में लेके इब्ने ज़ियाद ने कहा, क्या है? क्या लगा, वादा पूरा हो गया, दे मुझे अपनी मर्जी का अनाम। क्या लगा, क्या किया? क्या लगा, मार दिए मुस्लिम के बच्चे। मलाउन था, शकीउल कलब था, उठ के खड़ा हुआ। क्या लगा, खुदा तुझ पे लानत करे, बच्चे मार दिए। क्या लगा, हाँ मार दिए। क्या लगा, मैंने तुझे कहा था गिरफ्तार कर, कत्ल क्यों किए? क्या लगा, डर था कहीं भाग ना जाए। ये मलाउन देख लगा, अब अनाम नहीं दूंगा। इसने अपने सिपाही से कहा, वहीं लेके जा जहां मार के आया है, वहीं पे जाके इसका भी सर तन से जुदा कर। इब्ने ज़ियाद के सिपाही ने इसको गिरेबान से पकड़ा, इसको लेके दरिया के किनारे पे आया। किताबें कहती, जब इब्ने ज़ियाद का सिपाही दरिया के किनारे गया, इसको रेत पे गड़े पड़े हुए निगाह दिए। ये देखेगा लगा, मलाउन ये निशान किस चीज के हैं? ये कमीना दे अब कत्ल कर रहे थे, एड़िया जमीन पर रगड़ रहे थे, रो रो के कह रहे थे, आहिस्ता मार। तुम सोच रहे हो कि शहादत पढ़ दी तो मैंने मिंबर क्यों नहीं छोड़ा? अगला जुमला सुनना, यहां तक पढ़ी जाती है मिंबर में मुस्लिम के बच्चों की शहादत। मैं असल शहादत अब पढ़ने लगा हूं। सर इब्ने ज़ियाद के दरबार में तश्त पे रख के इब्ने ज़ियाद के सामने किए गए। इब्ने ज़ियाद देख लगा, डर लग रहा है मुझे बतूल के बच्चों, अजाब ना आ जाए मेरे ऊपर। इतने छोटे बच्चे, इसका दरबार में कोई सिपाही, ये सर घर लेके जाओ। इतना कहना था, इब्ने ज़ियाद के दरबार के अंदर एक कूफे का अली का छुपा हुआ शिया था। ज़ैद हमरानी कहता है, मेरा कलेजा तड़पा। मैं डरता डरता इब्ने ज़ियाद के करीब गया। कहने लगा, अगर तू कहे सर मैं ले जाऊं? इसका हाँ ले जा। वो कहता, जो ही मैंने सर लेने के लिए, तश्त पकड़ने के लिए हाथ आगे किया, जिस सिपाही के हाथ पे तश्त था उसने मुझे तश्त नहीं दिया, उसने हाथ से सर पकड़ा। मैंने पहले कहा था, जो शहादत तुमने सुनी है उससे आगे जाने लगा, वो तो मुकद्दर है तेरा, तुम मातम करता या नहीं करता। इसने हाथों से
یوں سر اٹھائے، مگر جو ہی حسن ہاتھ سے اٹھائے، یہ کہتا میں ڈر گیا، میں نے جلدی سے اپنے سر سے امامہ اتارا، میں نے امامہ آگے کیا، اس نے امامے کے اوپر مسلم کے بچوں کے سر رکھے۔ وہ کہتا میں نے اس کے سامنے تو امامہ ایسے ہی پکڑا تھا، جو ہی دربار کے باہر گیا میں نے سینے سے لگا، کہنے لگا اے تمہاری ماں تمہارا مرنا نہ دیکھتی۔ بچوں کے سر سینے سے، سارے رستے اس نے لہو کا ایک قطرہ کوفے کی گلی پہ نہیں گرنے دیا۔ بابا جی امامہ کٹے ہوئے سر، ایسے ایسے نہ سے بھائی نیچے ہاتھ، جو لہو کے قطرے گر رہے تھے نا وہ یوں ہاتھ میں لیتا، جب ہاتھ بھر جاتا اپنے منہ پہ ملتا۔ بچوں کے سر گھر لے کے گیا، زوجہ کھانا بنا رہی تھی، زوجہ نے اس کو دروازے سے آتا دیکھا، کہتی کئی بار کہا گوشت لینے جائے تو کپڑا لے جایا کر، یہ دیکھ کے کہتا حیا کر گوشت نہیں، او مسلم کے بچوں کے ساتھ ماتم کا حق ادا کرو، ماتم کا حق ادا کرنا۔ مجھے ان شہزادوں کی شہادت سے پیار ہے اپنی جوانی سے زیادہ۔ اللہ درجات بلند کری میری والدہ کے، وہ کہا کرتی تھی میں نے بی بی رقیہ سے مانگے تھے 2 بیٹے، میری ماں ساری زندگی کہتی رہی تم ہو لاہور والی بی بی کی عطا، میں نے شہزادی سے مانگ کے ان بچوں کی شہادت مانگی ہے۔ گھر لے کے آیا، گھر آ کے زوجہ نے دیکھا کیا، کہتا مسلم کے بچوں کے ساتھ۔ بابا جی ہاتھ سے کھانے کا برتن گر گیا، رو کہتی تو نے مارے، کہتا حسین کی قسم میں نے نہیں مارے، مارے حارث نے تھے۔ کہتی سر تجھے کیوں ملے، کہتا ڈر گیا تھا ابن زیاد، اس نے کہا سر کوئی لے جاؤ، میں لے آیا، دروازہ بند کیا، شوہر اور بیوی، کوفہ کا ماحول، آہستہ آواز میں سسکیاں لے کے روئے۔ زوجہ سے کہتا سر دھو دے، اس نے اپنے گھر سے ایک صاف برتن لیا، پہلے رکھا بڑے کا سر، شوہر پانی ڈال رہا تھا، سر پہ ریت، لہو، چہرے پہ تماچوں کے نشان، سر دھویا، زلفیں سیدھی کی، بڑے کا چہرہ دے کے کہتی ہے ہو بہو حسین ہے۔ ہو بہو حسین ہے۔ قرآن کے ساتھ بڑے کا سر رکھا، پانی لیا چھوٹے کے چہرے پہ ڈالا، جیسے ہی چھوٹے کا چہرہ صاف ہوا، شہزادے کے چہرے پہ تماچے کا نشان دیکھا، رو کے کہتی ہے کاش تیری ماں مر گئی ہوتی اور تیرے چہرے پہ یہ نشان۔ ہاتھوں پہ سر، ماتم کے لیے سطح پڑھنے لگا، رو کہتی ہو بہو عباس ہے۔ بڑا لمبا مضمون ہے، میں چھوڑ رہا ہوں۔ جہاں قرآن رکھے تھے نا بلندی پہ، وہاں سر رکھے، دونوں میاں بیوی جیسے نمازی تشہد میں بیٹھتا ہے، ایسے بیٹھ کے رونا شروع ہوا، بی بی زہرا ہمیں معاف کر دینا، شہزادی تیرے بچوں کے سر ہمارے گھر ہیں،
اے حسین مولا کاش ہم تیری نصرت کے قابل ہوتے. یہ پوری رات روتے رہے, شوہر کی آنکھ لگ گئی, یہ زمین پہ سو گیا. آدھی رات کو اس کی زوجہ نے کانٹا پکڑ کے ہلایا, رو کے کہتی ہوں جڑ گئے بچوں کے سر اس جگہ پہ نہیں ہے. دیکھ گیا میں نے تجھے کہا تھا قیمتی سر ہے. انہوں نے قرآن والی جگہ دیکھی خالی نظر آئی. شوہر نے کمرے کا دروازہ کھولا, ایک کالے برقعے والی بی بی صحن میں بچوں کے سر ہاتھوں میں لے کے کہہ رہی تھی یہ قریب اگلا بی بی یہ سر مجھے دے دے. آواز آئی پردہ کر, میں حسین کی ماں فاطمہ تیرے گھر آئی اور میرے مسلم کے بچوں کے سر اور تیرے گھر میں